اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ وہاں پر جب پہنچے تو جبریل نے کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزر پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے گیا تو اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں ہمارے پروں کو جلا کر رکھ دیں گی۔ میری آگے تاب نہیں ہے، آپ ہی آگے جا سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے گئے اور قرب الہی کی جتنی مناظر تھیں وہ طے کی، اس منظر تک پہنچے جس منظر تک کوئی نہیں پہنچا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، خود اللہ نے بیان فرمایا، خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ آیا ہے تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول تمہارے اندر سے، اس پر جہاں گزرتی ہیں تمہاری تکلیفیں، وہ تمہارے نفع کا حریص ہے، وہ مومنین کے لیے مہربان ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ لوگ پھر جائیں تو آپ کہہ دیجیے اللہ مجھے کافی ہے، تم میرا ساتھ نہیں دیتے ہو تو نہ دو، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی کارساز مگر وہی، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکل تو اسی پر میں نے توکل کیا ہے، وہ رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے، خود ہی سارے کائنات کو چلا رہا ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ دو آیتوں میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا ان کے اندر ایک رسول ان کی نفسوں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیات ان کو پڑھ کر سناتا ہے، اور یزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، ان سے عمل بھی کراتا ہے، صرف آیتیں پڑھ کر ہی نہیں سناتا بلکہ اس پر عمل بھی کراتا ہے، ان کو پاک اور صاف کرتے ہوئے آیات کے مطابق ان کے دل و دماغ، ان کی زندگیوں کو استوار کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، ومبشرا برسول، اور بشارت دینے والا ہوں ایک عظیم الشان رسول کی،
याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद है। फलम्मा जाहुम बिल बय्यिनात, जब वो नबी आ गया बय्यिनात लेकर के, कालू हाज़ा सिहरुन मुबीन, मक्के वालों ने कहा, कुफार और मुशरिकीन ने कहा, ये तो खुल्ला जादू है कुरान। कुरान पाक की तासीर का इनकार तो नहीं कर सके, लेकिन उसको दूसरा रंग दिया कि ये जादू है। इस तरह जादू की तासीर होती है, इस तरह ये भी तासीर कर रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना दुआ अबी इब्राहीम, मैं इब्राहीम की दुआ हूँ, अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। वो बुशरा ईसा, और ईसा की बशारत हूँ। वरो या उम्मी, और अपनी माँ का ख्वाब हूँ। माँ ने ख्वाब देखा था तो उनके बटन से एक नूर निकला है जिसने रोशन कर दिया शाम के मोहल्लात को, तीसरा और कैसर के मोहल्लात को मुनव्वर कर दिया। ये ख्वाब हो गया। तो ये रोया उम्मी भी हो गया। और दुआ इब्राहीम जो आपने कुरान पाक में पढ़ी हुई है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की और सारा एजेंडा भी बतला दिया। तो नबी आएगा तो क्या काम करेगा, उस काम के लिए भी दुआ कर दी। ए हमारे रब भेज उनके अंदर एक रसूल उन्हीं में से कि उनको पढ़कर सुनाए तेरी आयात और तालीम दे उनको किताब और हिकमत की, और ज़क्कीहिम, और तू उनका तज़किया भी करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन तू ही जोर वाला हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह बयान कर रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का। मैं और कोई आलिम या कोई मुअर्रिख क्या बयान करेगा? बयान तो वही है जो अल्लाह का है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। बयान तो वही है जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने आपके बारे में बयान फरमाया, और बयान तो वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में बयान फरमाया। अभी आयत आपने सुनी है, बड़ी तारीफ इकबाल साहब ने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल के अंदर बेहतरीन नमूना है जिसकी पैरवी की जाए। उस वक्त उसको कहते हैं जिसकी पैरवी की जाए, मुक्तदा को कहते हैं। बेहतरीन चीज जिसकी इब्तिदा की जाए वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। लेकिन किन के लिए? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, जो अल्लाह से उम्मीदें रखते हैं मिलने की और आखिरत को मानते हैं और अल्लाह को कसरत से याद करते हैं, उनके लिए नमूना है। बाकी लोग कुफार हैं, मुशरिकीन हैं, वो मानते तो हैं जिस तरह अभी चौधरी अब्दुल्लाह साहब ने बयान किया, जब वो बड़ों की फहरिस्त बनाते हैं तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर फहरिस्त रखते हैं, लेकिन ईमान लाने के लिए तैयार नहीं और इब्तिदा करने के लिए तैयार नहीं। आपके निज़ाम को मानने और नाफिज करने के लिए तैयार नहीं। उनका
उसका हाल ये। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए फरमाया, नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून अय्युकुमुल मफ़्तून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कुफ़ार कुरैश ये दीवाना है। अल्लाह ने फरमाया, नून की कसम, समुद्र की मछलियां भी गवाही देती हैं और कलम जिनसे अल्लाह की किताबें लिखी गई हैं वो सब गवाही देती हैं, और जो लिखी गई किताबें हैं वो गवाही देती हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप